First year microbiology. Topic is cell wall of the bacteria. Cell wall of the bacteria. Continuation gram positive cell wall. లాస్ట్ క్లాస్లో గ్రామ్ నెగిటివ్ సెల్ వాల్ చూసాం. ఇప్పుడు గ్రామ్ పాజిటివ్ సెల్ వాల్. గ్రామ్ పాజిటివ్ సెల్ వాల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ peptidoglycan. Peptidoglycan in a thicker 16 to 80 nanometers in the size అన్నమాట. పెప్టిడోగ్లైకాన్లో టికోయిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది. టికోయిక్ యాసిడ్ present in gram positive bacteria. Okay, absent in gram negative bacteria. Clear? Peptidoglycan layer is a gram positive bacteria, thicker 16 to 80 nanometers, absent in gram negative bacteria. Teichoic acid. Teichoic acid, major surface of antigen. They are water soluble polymers. Peptidoglycan contains ribotol, RIPOTOL, ribotol or glycerol polymers. Lysozyme, an enzyme lysozyme present in tissue fluids. Mycoplasma occurs in bacterial cell wall. Next, peptidoglycan, first one. Then teichoic acid present in especially gram positive bacteria, absent in gram negative bacteria. Teichoic acid is a major surface antigen, very important. Major surface antigen, teichoic acid. Underline inverted commas. Bacteria, gram positive bacteria. Example, staphylococci, streptococci, meningococci. Gram positive cell wall present in teichoic acid is a major antigen, surface antigen. This is the teichoic acid is a major surface antigen. So ఈ బ్యాక్టీరియా చంపుతుంది అంటే బ్యాక్టీరియా చంపదు. బ్యాక్టీరియాలో ఉన్న కణకవచంలో ఉన్న టికోయిక్ యాసిడ్ అనే యాంటీజెన్ మనల్ని చంపేస్తుంది. దిట్ ఈస్ ద టాక్సిన్ అన్నమాట. క్లియర్? Cytoplasmic membrane or plasma membrane. Next thing, cytoplasmic membrane or plasma membrane. This is ఇక్కడ మీరు ఫిగర్ చూసుకున్నట్లయితే మీకు ఫిగర్లో పంపించాను. ఇక్కడ మీకు టికోయిక్ యాసిడ్ ఉంది పైన, ఈ మధ్యలోది పెప్టిడోగ్లైకాన్ లేయర్, నెక్స్ట్ కిందిది సైటోప్లాస్మిక్ మెంబ్రేన్. Cytoplasmic membrane or plasma membrane. Cytoplasmic membrane is a thin layer 5 to 10 nanometers. This layer lining the inner surface of the cell. Cytoplasmic membrane acts as a semi-permeable membrane. Contains cytochrome oxidase enzyme of TCA cycle. Chemically consists of lipids and protein molecules. Acts as a osmotic barrier oxidases polymerase. Cytoplasm. The bacterial cytoplasm is colloidal system containing organic and inorganic solutes. Absence of endoplasmic reticulum or mitochondria. Cytoplasm contains ribosomes, mesosomes and intracytoplasmic inclusions. Ribosomes is a protein synthesis molecules. Ribosomes are protein synthesis.
In eukaryotic cell or prokaryotic, both are functioning is the same. In eukaryotic cell also, ribosomes, 70s ribosomes, 80s ribosomes, they are function in the protein synthesis. అంటే నిజ కేంద్రక కణాలు, కేంద్రక పూర్వ కణాలు. నిజ కేంద్రక కణాలు అంటే ప్రతి జంతువు వచ్చేస్తుంది. కేంద్రక పూర్వ కణాలు అయితే బ్యాక్టీరియా, వైరస్లు వస్తాయి. దీంట్లో ఈ 70s రైబోజోములు, 80s రైబోజోములు ఎప్పుడు కూడాను ప్రోటీన్ల సంశ్లేషణని చేయడానికి ఉంటాయన్నమాట. 70s రైబోజోములు స్వెట్బాగ్ యూనిట్స్ అంటారు. 70s అంటే స్వెట్బాగ్ యూనిట్స్. అంటే 70 స్వెట్బాగ్ యూనిట్స్ ఉండడం వలన, 80 స్వెట్బాగ్ యూనిట్స్ ఉండడం వలన అవి ప్రోటీన్ల సంశ్లేషణలో పాల్గొంటాయి. మీసోజోమ్స్ ఆర్ వెసిక్యులర్ multilaminated structure. Mesosomes are vesicular multilaminated structure. They are principal sites of respiratory enzymes. So mesosomes are vesicular multilaminated structure. They are principal sites of respiratory enzymes. Intracytoplasmic inclusions are various types starch, glycogen, lipids, crystals, metachromatic valutin granules present in the diphtheriae bacilli. So these mesosomes they are functioning in the respiratory enzymes. రైబోజోములు ప్రోటీన్ల సంశ్లేషణని చేస్తే, మీసోజోములు శ్వాసక్రియ, అంటే బ్యాక్టీరియాకు శ్వాస కావాలి కదా, అంటే రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ నడవాలి కాబట్టి అవి రెస్పిరేటరీ ఎంజైమ్స్గా పనిచేస్తాయి అన్నమాట. ఇంట్రాసైటోప్లాస్మిక్ ఇంక్లూజన్స్లో 1 స్టార్చ్ ఉంటుంది, 2 గ్లైకోజన్ ఉంటుంది, 3 లిపిడ్స్ ఉంటుంది, 4 క్రిస్టల్స్ ఉంటుంది. These are metachromatic valutin granules present in diphtheria bacilli. So these are cell consists of a nucleus. అంటే ఈ బ్యాక్టీరియా కణంలో కేంద్రకం కూడా ఉంటుంది. బ్యాక్టీరియా హ్యాస్ నో న్యూక్లియోలస్, కేంద్రకాంశం మాత్రం ఉండదు. అది ఈ ఏదైతే న్యూక్లియస్ చూడాలనుకుంటున్నామో, ఎస్పెషల్లీ వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ టు ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోపీ. ఓన్లీ సీ హియర్ ఇన్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోపీలో మాత్రమే మనం చూడగలుగుతాం. This nucleus over or elongated bodies, the bacterial chromosome replicates by DNA. Cytoplasmic carriers generic information, plasmid episomes. Next, flagella. This is the structure of flagella. Flagella is a locomotion organ of the bacteria. Some bacteria are movementing, means motile or non-motile. నడిచేవి, నడవనివి, కదలేవి, కదలనివి. కదలే బ్యాక్టీరియాలని మొటైల్ బ్యాక్టీరియాలు అంటారు. కదలని బ్యాక్టీరియాలని నాన్ మొటైల్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటారు. మొటైల్ బ్యాక్టీరియాలకి మరి ఎట్లా నడుస్తాయి? హౌ టు మూమెంట్, ఏ విధంగా నడుస్తాయి, వేటి ద్వారా నడుస్తాయి? ఇట్స్ కాల్డ్ ఫ్లెజెల్లా.
ఆల్ మొటైల్ బ్యాక్టీరియా ఎక్సెప్ట్ స్పైరోకిడ్స్. స్పైరోకిడ్స్లో ఫ్లాజెల్లా ఉండదండి. ఆల్ మొటైల్ బ్యాక్టీరియా ఎక్సెప్ట్ స్పైరోకిడ్స్. విచ్ ఆర్గన్స్ ఆఫ్ లోకోమోషన్. లోకోమోషన్ మీన్స్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ది బ్యాక్టీరియా ఈజ్ నోన్ యాజ్ లోకోమోషన్. నడుస్తుంది. ఆ నడుస్తుంది అనే దానికి మనం ఏమంటామంటే లోకోమోషన్ అంటాం. మన మైక్రోబయాలజీలో మీనింగ్ ఈజ్ మొటైల్, కదులుతుంది, చలిస్తుంది. సో these are thread-like structures composed of protein is known as protein. Which protein? Flagellin protein. They are composed of flagellin protein. ఈ ఫ్లజెల్లా దేంతో తయారు చేయబడి ఉంటుంది అంటే ఫ్లజెలిన్ అనే ప్రోటీన్తో తయారు చేయబడి ఉంటుంది. ప్రోటీన్ ఇట్స్ నాట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఆర్ వైటమిన్స్ ఆర్ లిపిడ్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఎంజైమ్స్. Especially they are composed of the proteins. Flagella are 3 to 20 micrometers in long. How much long? 3 to 20 micrometers in long. 2 నుంచి 20 మైక్రోమీటర్ల పొడవు ఉంటుంది. ఎవరు ఈ యొక్క ఫ్లజెల్లా. ఈచ్ ఫ్లజెల్లిన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 3 parts. ఫ్లజెల్లా అనేది 3 భాగాలుగా ఉంటుంది. 1, 2, 3. ఒకటి ఫిలమెంట్. ఫస్ట్ది ఏంటిది? ఫిలమెంట్. సెకండ్ వన్ హుక్, మధ్య భాగంలో మెడ భాగం అంటారు కదా, హుక్ అనమాట. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ బేసల్ బాడీ. టోటలీ బేసల్ బాడీ అన్నమాట. ఈ బేసల్ బాడీలో మీకు ఇక్కడ రింగ్ లాంక్ ఉంటాయి, అవుటర్ మెంబ్రేన్ అంటారు, దాన్ని పెప్టిడోగ్లైకాన్ లేయర్ అని కూడా అంటారు. ఇన్నర్లో కిందకు వచ్చేసి సైటోప్లాస్మిక్ మెంబ్రేన్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఫిలమెంట్ సెల్ అండ్ కనెక్టెడ్ టు ద హుక్ ఎట్ ద సెల్ సర్ఫేస్. అరేంజ్ టైప్స్, ది ప్రజెన్స్ ఆర్ absence of flagella and their number and arrangement are characteristic of different genera of bacteria. Clear? ప్రతి ఫ్లజెల్లం 3 భాగాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి ఫిలమెంట్, రెండోది హుక్, మూడోది బేసల్ బాడీ. బేసల్ బాడీలో మళ్ళీ మనకేముంటాయంటే అవుటర్ మెంబ్రెయిన్ ఉంటుంది, పెప్టిడోగ్లైకాన్ ఉంటుంది, తర్వాత సైటోప్లాస్మిక్ మెంబ్రెయిన్ ఉంటుంది. ఆల్రెడీ పెప్టిడోగ్లైకాన్ చూసుకున్నాం. పెప్టిడోగ్లైకాన్ ఈజ్ ఏ ప్రోటీన్, ఈజ్ ఏ సైటోప్లాస్మిక్ మెంబ్రెయిన్ వచ్చేసి ఇది లోపలి పొరలాగా ఉంటుంది అన్నమాట. ఇక ఈ విధంగా బ్యాక్టీరియా యొక్క స్ట్రక్చర్లో మనం గ్రామ్ పాజిటివ్ సెల్ వాల్, గ్రామ్ నెగటివ్ సెల్ వాల్ చూసుకున్నాం. గ్రామ్ పాజిటివ్ సెల్ వాల్లో ఎక్కువగా టికోయిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది, దిస్ ఈజ్ ద ప్రోటీన్. పెప్టిడోగ్లైకాన్ సైటోప్లాస్మిక్ మెంబ్రెయిన్ ఉంటుంది. గ్రామ్ నెగటివ్ సెల్ వాల్లో లిపోపాలిసాకరైడ్, అవుటర్ మెంబ్రెయిన్, పెరిప్లాస్మిక్ స్పేస్, లిపోప్రోటీన్, సైటోప్లాస్మిక్ మెంబ్రెయిన్ అనేది ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఈ గ్రామ్ నెగటివ్ బ్యాక్టీరియాలు, గ్రామ్ పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియాల గురించి ఎందుకు మాట్లాడాల్సి వస్తుంది అంటే సెకండ్ ఇయర్ మైక్రోబయాలజీలో మనకి బ్యాక్టీరియాలజీ అనే ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుందండి, టాపిక్ ఉంటుంది బ్యాక్టీరియాలజీ. దాంట్లో 16 బ్యాక్టీరియాలు ఉంటాయి. ఆ 16 రకాల బ్యాక్టీరియాల గురించి మనం చదవాలన్నమాట. స్టాఫైలోకోకై, స్ట్రెప్టోకోకై, న్యూమోకోకై, గోనోకోకై, మెనింగోకోకై అండ్ ఎచరీషియా కోలై, ఎంటరోబ్యాక్టీరియాసి ఫ్యామిలీ, ఎచరీషియా కోలై, ప్రోటియస్, సూడోమోనాస్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ని మనం చూడాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం వీటిని ఈ విధంగా చేయాల్సి ఉంటుందన్నమాట. సో అన్ని రకాల బ్యాక్టీరియాలు ఏ విధంగా అయితే ఉన్నాయో, బ్యాక్టీరియాల యొక్క షేపు, కోకోబాసిల్లై, స్ట్రెప్టోబాసిల్లమ్, చైనీస్ లెటర్, కామా షేపుడ్, స్పైరిల్లా, ఇవన్నీ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవడం అనేది జరగాలి. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క బ్యాక్టీరియాకి ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. కోకోబాసిల్లై అంటే విడ్త్ అండ్ లెంత్ ఈజ్ సేమ్ ఉండేటటువంటి బ్యాక్టీరియా. స్ట్రెప్టోస్మిస్ స్పైరల్ అంటే గొలుసుల మాదిరిగా ఉండేటటువంటి బేసిల్లైని స్ట్రెప్టోబాసిల్లై అంటారు.
ఈ విధంగా కామా షేప్డ్ బ్యాక్టీరియా, తర్వాత రికెట్సియా, స్పైరోకిట్స్, యాక్టినోమైసిస్, ఈ విధంగా అన్ని బ్యాక్టీరియాల యొక్క కణకవచం అంటే సెల్ స్ట్రక్చర్ని మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇట్స్ కంటిన్యూషన్ టు నెక్స్ట్ సైటోప్లాజం. దీని తర్వాతకి వెళ్తే నెక్స్ట్ అరేంజ్మెంట్ అండ్ టైప్స్లోకి వెళ్తామన్నమాట. అరేంజ్మెంట్ టైప్స్లో మనకి మోనోట్రైకస్ కానీ, యాంఫీట్రైకస్ కానీ, లోఫోట్రైకస్ అంటే ఒకవైపు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఫిలమెంటస్లోకి తీసుకుంటే కనుక టైప్స్లో మోనోట్రైకస్ అంటే ఫ్లజెల్లా, మోనోట్రైకస్ అంటే సింగిల్ పోలార్ ఫ్లజెల్లా, ఒకటే ఫ్లజెల్లా ఉంటే దాన్ని మోనోట్రైకస్ అంటారు. రెండు వైపులా ఫ్లజెల్లం అంటే దాన్ని యాంఫీట్రైకస్ అంటారు. ఇక ఒకటే వైపు అనేకంగా ఉంటే దాన్ని లోఫోట్రైకస్ అంటారు. టఫ్ ఫ్లజెల్లా ఇట్ వన్ ఆర్ బోత్ ఎండ్స్, వన్ సైడ్ ఉంటే దాన్ని లోఫోట్రైకస్ అంటారు. మోనోట్రైకస్, యాంఫీట్రైకస్, యాంఫీ మీన్స్ బోత్ సైడ్, లోఫోట్రైకస్ మీన్స్ ఓన్లీ వన్ సైడ్, పెరిట్రైకస్ మీన్స్ టోటల్లీ ఫ్లజెల్లా అరౌండ్ ద సెల్ అనమాట. దట్స్ కాల్ is a arrangement types of ఎట్లా జరుగుతుంది అనేది is continuation tomorrow. Thank you all of you.